بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وكان يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر رمضان المبارك. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله 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 له الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمين. সকলের জন্য দোয়া করুন। জীবিত মৃত্যু এবং আমাদের মাওলানা হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولشيوخنا ومشايخنا ولأزواجنا وذريتنا وعيالنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله الرحمن الرحيم حي قيوم وبصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المسلمين. اللهم احفظ ممالك المسلمين. اللهم احفظ المسلمين. اللهم احفظ فلسطين وإيران. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. الله خير حافظ. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم اليهود والنصارى والهنود. يا الله الرحمن يا رحيم حي قيوم اغثنا يا غياث المستغيثين. استغفر. اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء. يا شافي الامراض يا محل المشكلات يا مجيب الدعوات يا مجيب السائلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من عذاب القبر. اللهم اجرنا من عذاب يوم القيامة. اللهم اجرنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم اجرنا من فتنة الشيطان والجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى جميع الأنبياء المرسلين
الأولياء الكاملين بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله আমরা পড়ি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল আযীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শাহী দরবারে কোটি কোটি বার প্রশংসা হামদ এবং সালাম কোটি কোটি বার সালাত এবং সালাম সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বাইত আজওয়াজ মুতাহহারাত সমস্ত সাহাবা তাবেঈন তাবা তাবেঈন আইয়ুম মুস্তাহিদিন মুতাকাদ্দিমিন মুতাআখিরিন হযরত আমজাদ নবী রাসূল ওলি আব্দুল গাউস কুতুব হাজী গাজী মা বাপ দাদা দাদি আত্মীয় স্বজন পীর মুর্শিদ এবং সমস্ত মুসলিম উম্মার মুর্শিদ হোক আমরা আল্লাহুম্মা আমিন। পবিত্র রমজান প্রথম দশক আমাদের চলে গেল, বিশেষ রহমত। দ্বিতীয় দশক চলছে, বিশেষ মাগফিরাত, আম মাপ, বেশি বেশি করে তওবা করা, ইস্তেগফার, নিজের জন্যে, পরিবার পরিজন জন্য, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব জীবিত মৃত সকলের জন্য বেশি বেশি করে আস্তাগফার করা। পড়ি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বী মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। এটা সবসময় হাজার বার, দৈনিক হাজার বার পড়া যায় কেন? শেষ রাতে এই তওবা যারা পড়েন আল্লাহর বলে তাদের প্রশংসা আল্লাহ করছেন। আল মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার, শেষ রাতে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। এই দুই জায়গায় আয়াত আছে, আমরা তো তা পড়ি কিনা জানি না। পড়লে তো কিছু পরিবর্তন আসতো দেহে, মনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বে, সেটা তো আসতেছে না। আলহামদুলিল্লাহ, ইতিকাফ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা ইনশাআল্লাহ করব। ইতিকাফ কি জিনিস? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রমাদানের শেষ দশকে, প্রথম দশক রহমত, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাত, তৃতীয় দশক হল নাজাত। শেষ দশকের তিনি সাহাবাদের নিয়ে ইতিকাফ করেছেন। এটা আমাদেরও করা দরকার। সংসারের কাজকর্ম গোছাই দিয়ে বাজার ঘাট যা কিছু করা লাগে 10 দিনের জন্য থাকা। সাহাবাদের কিন্তু অভাব অনটন ছিল, সবাই যে ধনী ছিলেন তা না, কিন্তু তারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইতিকাফ করেছেন মসজিদে নববীতে। আমাদেরও করা দরকার, মা বোনদেরও করা দরকার। যার যার হুজরাখানা অর্থাৎ মসজিদে সেরকম ব্যবস্থা থাকলে মেয়েদের আলাদা সেখানে থাকতে পারে, তাদেরও কিন্তু পিছিয়ে থাকবে না। মহিলা সাহাবারা পিছিয়ে থাকেন নাই, দানে, জিহাদে, আমলে, শিক্ষা দীক্ষায়। হযরত আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস শাস্ত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন, তিনিও তো মহিলা। আমাদের মা বোনদেরকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। যার মেধা আছে সে কোরআন হাদিস শিখবে, বিজ্ঞান শিখবে, যুদ্ধের রণকৌশল শিখবে, শত্রুদের মোকাবেলার জন্য মিসাইল করা শিখবে, ড্রোন হামলা শিখবে। পুরুষেরাও শিখবে, মেয়েরাও শিখবে, পর্দা আলাদা থেকে তাদের শিক্ষা দেবে। ইতিকাফেও তাই। রাসূল করিম যখন ইতিকাফ শুরু করলেন, পুরুষ সাহাবারা তো আসলেনই, মহিলা সাহাবারাও যা যা তাবু দিয়া শুরু করছে। তখন তিনি দেখেন যে তো মুশকিল অবস্থা, তো এই জন্যে তিনি শেষে বাধ্য হয়ে ইতিকাফ তুলে নিয়েছেন।
পরে এই ইতিকাফ কাজা করেছেন। সাহাবাদের এত আগ্রহ দেখে তিনি চিন্তা করলেন যে যদি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়ে যায় এই ইবাদতটা, তাহলে ফরজ যদি হয়ে যায় তাহলে আমার উম্মতের কষ্ট হবে। সেই জন্য তিনি ইতিকাফ তুলে নিয়েছেন। আর আমরা এখন কি করি, সংসারের কাজকর্ম গুছাই দিয়ে কিছুদিনের জন্য, 10 দিন না পারলেও 2-4 দিনের জন্য থাকার চেষ্টা করি। ইতিকাফ কি জিনিস? আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদ, মসজিদে নিরাবিলি আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব স্থাপন করার জন্যে পিতামাতা, স্ত্রী পরিজন, ছেলে মেয়ে, সংসার সব মহব্বত কিছুদিনের যে স্থগিত রেখে আল্লাহর ঘরে চলে আসে, আল্লাহ তাআলা খুব খুশি হন। আল মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার, শেষ রাতে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের আল্লাহ তাআলা ভালোবাসে। সেই ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমরা কি কি চেষ্টা করি? ইতিকাফ হলো মসজিদের এক কোণে দুনিয়ার কথাবার্তা, এমনকি হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ, আমাদের বড় ইমাম, তিনি সব কাজ বাদ দিয়ে মসলা মাসাইল সব কিছু, তার ব্যবসা বাণিজ্য ছিল বিরাট, সব তিনি বাদ দিয়ে এই রমাদান হলে এসে যেতেন মসজিদে এবং দৈনিক 1 খতম, দিনের বেলায়, রাতের বেলা 1 খতম, আর তারাবিতে 1 খতম, এই 61 বার খতম। তারও তো সংসার ছিল, আমাদের যে বড় সংসার ছিল, বিরাট ব্যবসায়ী, বড় ধনী, আয় করা তো মানা নাই, হালাল উপার্জন করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা, শুধু নিজের কক্ষিগত করে না রাখা। আল্লাহ তাআলা দিছেন আমার, আমি দান করি। ইতিকাফ আলিফে হলো উলফত, উলফত হলো প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ মমতা, আল্লাহর সঙ্গে প্রেম। কোরআন মজিদ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ। এটা কোরআন শরীফের আয়াত, কারো বানানো না। যারা ঈমান এনেছে তারা সর্বোত্তম প্রেম দিয়েছে আল্লাহর কাছে। আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ, আশাদ হলো সর্বোত্তম প্রেম আল্লাহর সাথে। আমাদের সর্বোত্তম প্রেম আল্লাহর সাথে, এবং তারপরে মখলুকাতের মধ্যে সৃষ্টি জগতে সর্বোত্তম প্রেম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। সাহাবারা জীবন দিয়েছেন, কত নির্যাতন সহ্য হয়েছে, কত অত্যাচার, তারপরেও আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের ভালোবাসা তারা ছাড়েন নাই এক মুহূর্ত। যেমন হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, কত কষ্ট তাকে দিয়েছে, পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে সেই মরুভূমির ভিতরে শোয়া রেখেছে, তবু তিনি শুধু আহাদ আহাদ বলেছেন, আল্লাহ এক, আল্লাহ এক, এটা ছাড়ব না, জীবন গেলেও ছাড়ব। এরকম বহু সাহাবা। সেই ইতিকাফ আলিফে উলফত, আল্লাহর প্রেম অর্জন করার জন্য একটা সময়। আইনি হলো ইলম, জ্ঞান বিজ্ঞান। ইলম কিরকম? সাধারণত 3 প্রকার অর্জন করা ইলম। কাসাব, ইলম কাসাবি, অর্জন করা যায় বই পুস্তক পড়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে। আর তাজরিবা, অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ইলম। আর একটা হলো অতীন্দ্রিয় ইলম, ইলমে লাদুন্নি বলা হয়।
ওহী, এলকা এবং এলহাম, 3 রকম। নবীদের উপরে ওহী, ওলিদের উপরে এলকা এবং এলহাম। সেন্টেটিভ নলেজ, এমপিরিক্যাল নলেজ, আর এই 3 রকমের এলেম যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে পূর্ণাঙ্গ এলেম। ইলমে লাদুন্নির কথা আছে বারবার। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এত বড় নবী এবং রাসূল, তৌরাত কিতাব যার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, মুসা কালিমুল্লাহ তার উপাধি। তাকে অন্যরকম এলেম শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত খিজির আলাইহিস সালামের কাছে, এই যে আমরা পড়েছি শুনেছি 16 পারা 15 পারা থেকে শুরু, মিল্লাদুন্না ইলম, আমি একজন এমন বান্দাকে আমার ইলমে লাদুন্নি দান করেছি, বলছেন তুমি তার কাছে যাও, তার সহবতে থাকো কিছু শিখার জন্য। এটা অনেক ঘটনার সময় তো নাই, নিজেরাও কিছু পড়বেন, অনুবাদ আছে বাংলা ইংরেজি, যার জবাব বাংলা অনুবাদ কোরআন শরীফ আছে, তাফসীর আছে। তাহলে নিজের জ্ঞান বাড়বে, আগ্রহ বাড়বে, উত্তেজনা বাড়বে, অনুপ্রেরণা বাড়বে। তা তো আমরা অনেকে করি না। ইলমে লাদুন্নি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তালাশ করতে করতে বাহরুল কুলজুম, মাজমাউল বাহরাইন, 2 সমুদ্রের মিলনস্থল, এখানে এই ব্যক্তিকে পেয়ে গেলেন। যাই বললেন, আপনার সহবতে থাকার জন্য আমি আসছি। বললেন না, লাম তুহিত বিহি খুবরা, আমার সহবতে থাকার কোনো জ্ঞান তোমার নাই, তুমি নবী রাসূল সেই নিয়ে থাকো। বলে না, আল্লাহর হুকুম আপনার সহবত থাকা। তিনি উত্তর দিয়েছেন, লাম তুহিত বিহি খুবরা, এই এলেমের কোনো বিন্দু মাত্র খবর তোমার নাই। তখন বারবার অনুরোধ করার পরে সহমত, শর্ত দিলেন কি, যে আমি ইচ্ছে করে কোনো ব্যাখ্যা না দিলে তুমি কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না, আমি যা করব। বলে আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু ভঙ্গ হয়ে গেল 3টা। রাসূল করিম বলছেন, যদি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কোনো প্রশ্ন না করতেন তাহলে খিজির আলাইহিস সালাম কিয়ামত পর্যন্ত এই অলৌকিক ঘটনা দেখাই যায়। সুবহানাল্লাহ। সে ইলম আমরা অর্জন, কাপে হলো কাপ, ছোট কাপ, এতে কাপ, কারাবাত, অলৌকিক ঘটনা, নবী রাসূলদের সঙ্গে যে সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনা যা আল্লাহ তাআলা ঘটাই দিয়েছেন, সেগুলোকে মুজিজাত বলা হয়। মুজিজাতুল আম্বিয়া হাক্কুন ওয়া কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন। তারপরে সাহাবাত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত ওলি আব্দুল গাউস কুতুব দুনিয়ার বুকে, তাদের থেকে যে অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ তাআলা প্রকাশিত করেন বা করবেন, সেগুলিকে বলা হয় কালামাত। তারপরে আবার আলেফাল একটা আছে, আবারও উলফা, আর ফাতে হলো ফালাহা, মহাবিজয়। এই যে ইতিকাফের মধ্যে আল্লাহর ওলিরা আল্লাহকে মহাবিজয় হিসেবে গ্রহণ, নাজাত, মুক্তি পাই যায়, গুণের থেকে, দোজক থেকে, শাস্তি থেকে মুক্তি পাই গেলে সে তো আল্লাহর প্রিয়। এই জন্য আমরা চেষ্টা করি কিছু থাকার জন্য। এতে কাপ 20 তারিখে, রোজার 20 তারিখে বিকেল থেকে শুরু হয়, আগামী মঙ্গলবার পড়ছে বোধ হয়। আমরা কিছু চেষ্টা করি। আমাল বালাগুল মুবিন সাল্লাল্লাহু